उत्कलमेल टीवी प्रायोजित स्वस्ति झंकार नाट्य आलोचना सभा को आपण मानक स्वागत। नमस्कार। स्वस्ति झंकार राउरकेला आयोजित डिजिटल नाट्य आलोचना सभार पंचम संस्करण को मुझे स्वागत करुछि। बंधुगण, आज आम गहन में अच्छा ओडिशार प्रथित जसा नाट्यकार एवं निर्देशक माने सेमाने हेले श्री दिल्लीश्वर महाराणा ढेंकानाल, डॉक्टर नवीन परिडा प्राक्तन संगीत महाविद्यालय अध्यक्ष भुवनेश्वर, डॉक्टर कैलाश मल्लिक जगतसिंहपुर, लाला बीरेन प्रसाद राय भुवनेश्वर, डॉक्टर नरेंद्र मिश्र रायगड़ा, श्री श्रीमन मिश्र पारादीप, मुकुंद शतपथी तालचेर, समस्त नाट्यरथी मानू मु नमस्कार करुछि एवं स्वागत जनाऊँच एवं ए कार्यक्रम को देखुथिबा अगणित श्रोतामंडल को मध्य मु अभिनंदन जनावा सहित स्वागत करुछि। बंधुगण, आज आम आलोचना करिबा जे नाटक निर्देशकीय प्रस्तुति। नाटक मंच उपरे अभिनय करा जिबा ही उद्दिष्ट साहित्य को नाटक बोली कहा जाए। यह एपरी एक अक्षर कर्म जो थे गोटे कहानी को अभिनेता अभिनेत्री माने मंच माध्यम रंगमंच रे दर्शक मानक आगे परिवेषण करेंगे। अभिनेता अभिनेत्री माने कहानी अनुसार चरित्र मानक परि वेश परिपाटी होई संलाप कहिबे, अंगभंगी माध्यम निज निजर भाव को से प्रकाश करेंगे। विषय वस्तु एवं आंगिक संरचना दृष्टि नाटक को 10 भाग में विभक्त करा जायछि बोली जहाँ शास्त्र रही जे प्रकृतिवादी, अभिव्यंजनवादी, प्रतीकधर्मी, अतिचेतनाधर्मी, उद्भट चेतनाधर्मी, लोकधर्मी, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, दुखांत, सुखांत, व्यंग एवं हास्यात्मक एमती विभिन्न पर्यायर गोटे नाटक को मंचस्थ करा जाई पारे। कहानी रे थिबो नायक, खलनायक, उपनायक, नायिका एवं अन्य चरित्र मानक द्वारा उपस्थापित हुए। जमती गोटे नाटक आरंभ हुए, गोटे समस्या तैयारी हुए, क्रमशः ताहा जटिल हुए, जटिल जटिलतर हुए, ताहा होछि गोटे नाटकर आरोहण पर्याय। ता मझिरे जटिलता बेले बेले एते घन हुए जे ताहा दर्शक निजे बुझीपारती जे प्रकृत में कौन घटवाक जाऊँगी जापारे। या दीर्घ क्रमशः द्वंद्व खोला हो जाए, अवरोहण शेषक समाधान। ताको नाट्यशास्त्र कहते जे मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि एवं निर्वहन संधि। तेणु नाटक जीवनर वास्तवता को अभिनेता अभिनेत्री मानक माध्यम मंच रे उपस्थापन करा जाए। नाट्यकारंकर भाव को निर्देशकंकर बलिष्ठ योजना माध्यम अभिनेता अभिनेत्री ग्रहणशीलतार दर्शकों को वितरण करा जाए। तेणु जीवन एवं नाटक मध्य थिबा जो पार्थक्य, से पार्थक्य को गोटे नाटकीय भाव में बुझापी ताहा होछि गोटे एक बलिष्ठ दिग। तेणु नाटकर जमी गोटे नाट्यकार जिते नाटक रचना करेंगे, नाटकर विषय वस्तु, तार चरित्र चित्रण, तार दृश्यसज्जा, तार संलाप, भाषा, पात्रमुखी भाषा एवं संयोजन क्षेत्र में गोटे नाट्यकार को जी सचेतन होगाक पड़े ताठार ततोधिक सचेतन होगाक पड़े गोटे निर्देशक। कारण निर्देशक देखिए मंच सज्जा केमिति हैला, आलोक संपाद केमिति हैला, अभिनय, शब्द, संगीतर अवतारणा आदि दिगरे नाट्य निर्देशक मानकर गोटे सामर्थ्य थिबा दरकार, तांको सेतिकी ज्ञान थिबा दरकार, तेबे जाई गोटे भल नाटक हो पारिबो। तेणु आज से संक्रांतीय प्रस्तुति केमिति हेबा दरकार, आज आम गणरे जो नाट्य निर्देशक माने अछंती तांको सहित आमे आलोचना करिबा। आमे प्रारंभ रे आमे अनुरोध करिबु श्रीयुत दिल्लीश्वर महाराणा को से तांकर वक्तव्य रखिबे। श्रीयुत महाराणा। नमस्कार। स्वस्ति झंकार राउरकेलार नाट्य निर्देशक एवं अभिनेता संगठक
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ପାଣି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କହିବି ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ପରିବାରର ମୁରବୀ। ନାଟକକାର ଯଦି ଜନନୀ ହେଲେ, ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ପୁଅ ଝିଅ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଶିଳ୍ପରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ ଓ ବାନ୍ଧବ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନାଟକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନାଟକ ହେବ, ନାଟକ ତାରିଖ କ'ଣ, କେଉଁଠି ନାଟକ ହେବ, ଆଉ ଏଠି କେତେ ଦିନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ସମୟ ରିହର୍ସାଲ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତା ଅନୁସାରେ ବହି ମାନେ ଚୟନ କରାଯିବ। ବହି ଚୟନ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରିହର୍ସାଲ, ପ୍ରଥମେ ବୈଠକ ରିହର୍ସାଲ ହେବ। ବୈଠକ ରିହର୍ସାଲରେ ନାଟ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼େଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନାଟକ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଇନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ହେବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଏଟର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଆୟାସରେ ସେମାନେ ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆସିବେ ବା କୌଣସି ରିକ୍ରିଏସନ୍ କ୍ଲବ୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେ କେତେବେଳେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ କାମଟି ଟିକେ କଠିନ ହୁଏ। ପୁସ୍ତକ ଚୟନ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମାନେ ପୁସ୍ତକ ଚୟନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରେ, ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ କାମ କରେ। ପୁସ୍ତକ ଚୟନ ସିରିଓ କମିକ୍ ଏବଂ କମିକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ଯଦି କରାଯାଏ, ସେଇ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଏ, ମଞ୍ଚ ସଫଳ ନାଟକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଏଟର ପଛରେ ଏ କଥା ଅଲଗା। ତୁମେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ରିହର୍ସାଲ କରିବ। ରିହର୍ସାଲରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ରିହର୍ସାଲ କରିବ। ବୈଠକରେ ରିହର୍ସାଲରେ ନାଟ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିକି ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟାତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାବ ଏବଂ ସେଇ ସଂଳାପଟି କେମିତି ଆୟାତ କଲେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ନେବ, ତାକୁ ଜାଣିବ। ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଉତ୍ପଦ ଦତ୍ତ କହିଥିଲେ, ଯଦି ସଂଳାପ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାରେ ବା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବାରେ ଜଡ଼ତା ରହିଯାଏ, ତାର ନାଟ୍ୟ ଅଭିନୟ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ସଂଳାପ ଆୟତ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଠିଆ ହେବେ, ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଇଏ ତା ପାଖକୁ ସେ ତା ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସଂଳାପ କହିସାରୁଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂଳାପ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ବା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା ବା ତାକୁ ସେଇଥିର ଜଡ଼ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ ହେଉଛି ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ କେଉଁଠି କରିବେ ନାଟକ କରିବା, ଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚରେ କେତେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆମ ନାଟକ ସେଠି କେତେ ଦୂର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ସେ ମଞ୍ଚଟା କେମିତି ହେବ, ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ହେବ କି ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମୀ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବେଶୀ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଜାଣିନଥିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ନାଟ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସଂଳାପ କହିବା ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସଂଳାପ କହିବା ସହିତ ଗୋଟେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସଂଳାପ କହିବା ସହିତ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଳାପ କହିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଳାପଟା ଠିକ୍ ସଂଯୋଗ କରି କହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ବିଜନେସ୍। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଏ ଭାଇ ଆକ୍ଟିଂଟା ଆମର ଅଭିନୟଟା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ହେଇଯାଏ। ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ନାଟକ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ହେଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବାସ୍ତବ ଆମେ ଧର୍ମୀ କରେ। ସଂଳାପ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲିଭରି କରିବା, ସଂଳାପ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାନେ ବାସ୍ତବଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଜଷ୍ଟ ଏବଭ୍ ଦି ନର୍ମାଲ ଏହା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଉପରେ ଜୋର ଦେବ। ନାଟ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋଷ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତି ଉଦରା ମୁଦରା ତାରା। ଆମର ତିନିଟା ସପ୍ତକ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍, ବାରିଟୋନ୍, ଟେନର। ସେଇଟା କିଏ ଟେନରରେ କହିଲା ବେଳକୁ କିଏ ବାସରେ କହେ, କିଏ ବାରିଟୋନରେ କହେ,
ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଉଦରା ମୁଦରା ତାରା ଉଦରା ମୂର୍ଧନାର ମୁଦରା କଣ୍ଠର ତାରା ତାରା ସପ୍ତକ ଏଇଟା ଟିକେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ଥ୍ରୋ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ସମୟ ଅଭାବ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପଜ୍ ମାନେ ଛୋଟ ପଜ୍, ମଧ୍ୟମ ପଜ୍ ବା ଛୋଟ ବିରତି, ମଧ୍ୟମ ବିରତି, ଦୀର୍ଘ ବିରତି, ଏହାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି ନାଟକ ଭିତରେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ପଜ୍ ନେବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପଜ୍ ନେବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ ପଜ୍ ନେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ମଞ୍ଚରେ କେମିତି ଚଳନ ହେବ, କେଉଁଠି କମ୍ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆପଣ ଏ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ତାକୁ କରିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭି କୁହାଯାଏ ଯେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିର ଡାହାଣ ପଟେ ଯିଏ ବସିବ, ବାଁ ପଟେ ବସିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଞ୍ଚର ଏପଟ କୋଣରୁ ସେପଟ କୋଣ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଟଣାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନାଟକ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ଭିଟିରେ ଆମର ନାଟକ ସମସ୍ତେ କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତା ପାଇଁ କେତେ ବିରତି ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସିବେ, ମାନେ ରିହର୍ସାଲରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାରିଦେବୁ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ମା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରିଦେବୁ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଏମିତି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାରିଦେବ କହିକି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାରିଦେବେ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ କହିଲେ ହେବ। ଯେମିତି ତାଳି ବଦଳରେ ଗାଳି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାର ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହା ବତେଇଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନାଟକକୁ ସଫଳ ନାଟକ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ। ଏତିକି କହୁଛି। ଆଉ ନାଟକର ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଅଛି। କେମିତି କେଉଁ ଲୋକ କେତେ ମାନେ ଅଭିନେତା କେତେ ବଡ଼ ଡାଇଲଗ୍ କହିବ, କେତେ ବଡ଼ ଡାଇଲଗ୍ କହିବନି। ନାଟ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ହାତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚଷମାଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁଞ୍ଚଟା ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପତ୍ର କି ଖଣ୍ଡେ ଚିରୁଛନ୍ତି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବେ। ଏଇଟା ଭାରି ବାସ୍ତବ ଧରି ଲାଗେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ବିଶେଷ କିଛି ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଜୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ତିମିର ତୀର୍ଥ ନାଟକରେ। ବିଜୟଙ୍କ ଲେଖା, ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଯେ ନିକଟରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା, ସେଥିରେ ବିଜୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାବିବାବୁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାବିବାବୁ ଜଜ୍ ବାବା ଥିଲେ, କଲେଜ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ସେ ବିଜୟ ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ସହିତ ତା ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। କେବଳ ଯାଇକି ନାଟକ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ସେ ଆସିକି କିଛି କହିବ। ସେ ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ରୂପାବାଇ ବୋଲି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା, ତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ବହି। ସେ କେବଳ ଡାଇଲଗ୍ ଜରିଆରେ ଲମ୍ବା ପୃଷ୍ଠା ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ଖାଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁଟା କରିବେ, ଆପଣ ଅଭିନୟରେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ହେବ, ନହେଲେ ସେ ଶୁଷ୍କ ଲାଗିବ। ଏହା ହେଉଛି କାମ। ନାଟକରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ୟାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ନଦେବେ ନାଟକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏମାନେ ଦଳଗତ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ଏବଂ କାମ ଆଦାୟ ହେବ, ଭଲ ନାଟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜଣେ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟି ନାଟକ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ଉପରେ ବାହାନା ଦେଖି ପଳେଇବେ, ତେଣୁ ସେ ଦଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖିଛି। 3, 5, 7 ଦଳ ନାଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଭଲ ନାଟକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣେ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭଲ କାମ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆଘାତ ହେଲେ କେହି ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କହିବା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବେ ଏହା ଉପରେ କହିବା ବି, ସେମାନେ ସେ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ କଂସାରୀ ଘରକୁ ପାରା କୁଲା ଢାଉଁ କରା ଯାହା ଅଛି,
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହ ସମାନ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନାଟକ ପ୍ରେମୀ, ନାଟକ ବିଷୟରେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ କୁଲା ଠାଉଠୁ କଲା ହେଲେ କଂସାରୀ ଘର ପାରାକୁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରଣା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଡକ୍ଟର ନବୀନ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା। ଜୟ ଗୁରୁ, ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାର ରାଉରକେଲାର ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ନାଟକ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଜାଣୁ ନାଟକ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ ବା ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ତାନ, ଏବଂ ଏହି ନାଟକ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଗୋଟେ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବା ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହିସାବରେ, ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତି ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ଏକ କଳାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଯଦି ନାଟକର ଜନନୀ ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ପିତା ବା ସାରସ୍ୱତ ପିତା ଭାବରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ନାଟକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ, କଠିନ ଶ୍ରମର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ନାଟକର ପ୍ରଯୋଜନା ପାଇଁ, ନାଟକ ଲେଖିଲା ପାଇଁ ଯେମିତି 6ଟି ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ସେମିତି ନାଟକର ପ୍ରଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 6ଟି ମୂଳ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜେ ଜଣେ, ତା ଛଡ଼ା ନାଟକର ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ, ତାପରେ ମଞ୍ଚର ସବୁ କୌଶଳ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ମେକଅପ୍, ସେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପାଦାନ, ସିଏ ହେଉଛି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରକୁ, ନାଟକରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ହେଲା ଦର୍ଶକ, କାରଣ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ନାଟକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ନାଟକର ଏଇ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟରୁ ତାର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାବ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗତିକୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କ'ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ ନା, ସେଥିରେ ସବୁ ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଥାଏ ତାର ପ୍ରଯୋଜନା ଶୈଳୀ କେମିତି ହେବ, କେମିତି ତାହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ, କେମିତି ତାହା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ମଞ୍ଚରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଶୈଳୀ ସବୁ, ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜନାର ଶୈଳୀ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି କିଛି କିଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ଟ୍ରେଜେଡି, ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରେଜେଡି, ଯେମିତି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେ, ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି, ସେମିତି ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ, ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଶୈଳୀ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ମନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୈଳୀର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍, କାହାଣୀଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ବା ଯେଉଁ ଶୈଳୀକୁ ଫିଟ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ, ଏଇ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ପରିପୂରକ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁବ୍ ବେଶୀରେ ଆପଣ ସେଟ୍ ବା ଲାଇଟ୍ ବା ସାଉଣ୍ଡ ବା କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ତା'ର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସିରେ କରିବେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ହାରମୋନି ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ
ଯେତେବେଳେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି କେଉଁ ସ୍ତରର ବା କେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କଲେ ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ସେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମେକଅପ୍ ସବୁକୁ ସମାନ ଧାରାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାୟକ ନାୟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ସେମିତି ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚରିତ୍ରର ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚରିତ୍ରର ଇମୋସନକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ଫର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିବ ସେମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ଚରିତ୍ରକୁ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ପୁଣି ସେହି ଚରିତ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏବଂ ଏପିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ପୁରା ଚରିତ୍ର ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କେବଳ କହିଦେବେ ତ এইভাবে হওয়া হেলে তাঁর ফিজিকাল ফিটনেস অলগা রহব তাঁর সাইকোলোজিকাল আক্টিং অলগা রহব তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অলগা রহব তাঁর এক্সপ্রেসন অলগা রহব তো তাকে দৃষ্টি রখিকি সে চয়ন করবে অভিনেতা অভিনেত্রী মান ঠিক সেমিতি নাটকর উপস্থাপনা শৈলীকে যেতবে আমি প্রেজেন্ট করা যা বা রিপ্রেজেন্ট করা যা সেতবে এমানଙ୍କର অবদান যথেষ্ট অধিক রহব এটি সবু বিভাগর আলোচনা করা সময় না সময় সংক্ষেপ তবে মু মোর কনক্লুজন এটি কেবল কহিবি যে যেতবে ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟିମ୍ ଲିଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବା ଆମ ଇଏ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୃଜନଶୀଳ ସେ ଜଣେ କୁଶଳୀ ସୃଜନଶୀଳ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ଦକ୍ଷ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ କୁଶଳୀ କଳାକାର ତେଣୁ ନାଟକ ଶେଷରେ ନାଟକର ସଫଳତା ଏବଂ ତାର ବିଫଳତା ଉଭୟ ପାଇଁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର who controls everything ଏମିତିକି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିକି ନାଟକକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଗୁରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ ଜଗତସିଂହପୁରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ଝଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ଆସରର ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଛି ନାଟ୍ୟ କର୍ମଶାଳା ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଥାଉ ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯେହେତୁ ନାଟକ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବନା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳି ଧରିବାର ନିଷ୍ଠାପର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଅତୀବ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ ପଢ଼ି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ଅବଧି ନୁହେଁ ଏହା ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥରେ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ମଗଜରେ ରହିଗଲେ ତାହା ଅହରହ ମନ୍ଥନ ହେବାର ଲାଗେ ମନ୍ଥିତ କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତର୍କ ବାହାରି ଆସେ ସାମ୍ନାକୁ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣୀୟ
କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ମାର୍ଗରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇନଥାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାହାଣୀ ହେଉ, ଚରିତ୍ରମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଞ୍ଚ ସଜା ହେଉ, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ, ଆଲୋକ ହେଉ, ସର୍ବୋପରି ଦର୍ଶକର ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସୈନିକଟିଏ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରଣକୌଶଳକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବେ ଆସିବେ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ। ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକଟିଏ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାଟକରେ ମଞ୍ଚ ସଜା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବ। ମୋର ସେ ଡିଜାଇନଟା ଏଇଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା କଳାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୁଚିକର ହେଉଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାଇପାରୁଥିବା ଡିଜାଇନ ସବୁ ହେଲାଣି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଦର୍ଶକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରୁଥିବା ଭଳି ମଞ୍ଚ ସଜା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ମଞ୍ଚ ସଜା ହିଁ ଦର୍ଶକକୁ ନାଟକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଏ। ମଞ୍ଚ ସଜାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଏ, ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଏ ମଞ୍ଚ ସଜା କ'ଣ, ତାକୁ ନାଟକଟି ବି ଅବୋଧ୍ୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ନାଟକର ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାରର ବାଞ୍ଛାର ବଗିଚା, ସେ ଡିଜାଇନଟି ଏତେ ଗ୍ରାମୀଣ, ଏତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଦର୍ଶକ ସେ ଡିଜାଇନଟି ଦେଖି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଚରିତ୍ରକୁ। ଫଳନ୍ତି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଚାଳ ଘର, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଲାଲ ପାଏନ୍ ନାଟକ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ସେ ଡିଜାଇନର କଥା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ସେ ଡିଜାଇନ ଯେତେ ବାସ୍ତବ ହେବ, ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର ତାଲିକା ରହିବା ଦରକାର। ଆସିବା ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖକୁ। ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ କାଟଗୋରୀର, ପୌରାଣିକ କି ଐତିହାସିକ, କାଳ୍ପନିକ କି ସାମାଜିକ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହେବା ଉଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କଳାକାର ଚୟନ କରିବା। ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ କଳାକାର ଚୟନ ନହେଲେ ନାଟକର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଯାଏ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଏ ନା କାହିଁକି। ଦର୍ଶକ ଯଦି ଚରିତ୍ର ଉପଯୋଗୀ କଳାକାର ପାଉନଥିବ, ନାଟକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବାଦୌ ନାଟକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ଉଚିତ। କାହାଣୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନାଟ୍ୟକାରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ବିଧେୟ। ନାଟକର ସ୍ୱରକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଶୈଳୀରେ ଚାପି ଦିଆଯାଏ, ନାଟକ ମୂର୍ତ୍ତବତ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଟକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେମିତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହୋଦୟଙ୍କର। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ନାଟକ ସବୁ ଏବେ ବି ଆମ ମାନସ ପଟରେ ଉଦ୍ଭିଜିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଭାତ ନାଟକ ହେଉ, ଭାଇ ଭୋଜ ନାଟକ ହେଉ, ପରକଲମ ନାଟକ ହେଉ, ଏସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ହଁ, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅଧୁନା ଆଧୁନିକ ନାଟକରେ ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ମଣିଷର ମାନସିକତାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ନାଟ୍ୟକାରର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ହୃଦୟର ତା ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଖୋଜୁଛି ତା ଗାଁକୁ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ବାସ୍ତବତାକୁ, ଇମୋସନକୁ। ସହର ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଚାହୁଁଛି ମାନବିକତାକୁ, ସଫା ହୃଦୟକୁ। ଏସବୁ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବରେ ତାର ରୂପକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏ ଜାତୀୟ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ନାଟକ ଦେଖିଲି ଗିରୀଶ କର୍ଣ୍ଣାଡ଼ଙ୍କର ନାଗମଣ୍ଡଳ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ନଳିନୀ ନିହାର ନାୟକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାଗମଣ୍ଡଳର ମୌଳିକତା ମରିଯାଇନି ଏ ଯାବତ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଚତୁରପଣିଆ। ଏହାଛଡ଼ା
पोशाक आलोक विन्यास यह भी नाटकर गुरुत्वपूर्ण दिग मु पिलादिने कलिकतार 2टी बंगला नाटक देखी ना अवश्य मोर मन ना कि नाटकर आलोक विन्यास कथा मोर मन अच्छी गोटे नई बड़ी दृश्य में आलोक संपादना एभली करा जायछि शेष मुहूर्त में दर्शक चेयर उपर गोड़ टेकी बहिले से भाविले काले मुझे उदा यह ही हूँ आलोक संपादन चमत्कारिता तेणु निर्देशकटी नाटक करने पूर्व प्रस्तुति पर्व को जदि सठिक भाव में निर्वाह करि से नाटक हृदयकारी हो जाए अनेक दिन पर्यंत शेष में मो नाट्य जीवन गोटे कथा कही मो वक्तव्य सांग करी मोर प्रथम नाटक हूँ गछ 2000 मसीह कल्चरल एकाडेमी द्वारा आयोजित लोकनाटक महोत्सव में यहाँ मंचस्थ होता नाटकर कनसेप्ट थिला 2 वर्षर प्रस्तुति पर्व थिला 1 वर्ष अभ्यास कर अवधि थिला 2 मास नाटकर प्रस्तुति पर्व जेते गवेषणात्मक हम नाटक सेते बलिष्ठ एवं चिरंजीवी हम धन्यवाद देवी स्वस्ति झंकार आयोजक बंधु मानक बंधु राजीव पाणी को कोरोना महामारी समय रे नाटकर प्रदर्शन बंद रही बेले डिजिटल साहित्य आसर करी साहित्यर विभिन्न विभाग उपरे आलोचना रखिथिबारु बंधु को धन्यवाद धन्यवाद ओडिशार अगणित नाट्यप्रेमी बंधु मानक जो माने डिजिटल साहित्य आसर को प्रोत्साहित करुछंती प्रचलित करुछंती समस्त शेष में पुणी थे धन्यवाद दूसरी। धन्यवाद श्रीयुत मल्लिक आपण अनुभूति बेस सुंदर वक्तव्य आपण प्रदान करिसेंती बहुत धन्यवाद। वर्तमान आम शुणा ओडिशार अन्यतम वरिष्ठ मंचशिल्पी नाट्य निर्देशक लाला बीरेन राय जे कि ओडिशा नाट्य संघर वर्तमान से साधारण संपादक अच्छा श्रीयुत राय। नमस्कार मु लाला बीरेन प्रसाद राय जड़े संपूर्ण नाट्यकर्मी राजीव बाबूर ये जो प्रायोजित कार्यक्रम चली से 2 पद कहवाई सुजोग देथिबारु मु से संस्था को धन्यवाद देउछि एवं मु मध्य गर्वित अनुभव करुछि। एबे आसुछि नाट्य निर्देशना बाबद किछि कथा कहबा पाई। नाट्य निर्देशना दबा पूर्व जड़े भल अभिनेता हवा दरकार जड़े भल दर्शक हवा दरकार एवं सेई व्यक्ति जड़े नाटक निर्देशना दबा ही ठीक बोली मो मत। यापर आसुची पांडुलिपि निर्वाचन कला बेले आमे नाट्यकार सहित मिसी नाटकर उद्देश्य नाटक कौन पाई से लिखिंट तांकर मैसेज से कौन रोचे ताकू निर्देशक भल भाव बुझा दरकार एवं ए सबु परे कर्मकर्ता निर्वाचन बा कलाकार निर्वाचन ये जो कलाकार निर्वाचन करा जीवो सेथिरे कलाकार मानकु निर्वाचित कर सारा परे से मानकु गोटे ट्रेनिंग दरकार से ट्रेनिंगटा है जोग डांस मूवमेंट वॉइस एक्सरसाइज ए सबु सरिला परे तापरे आमे चिंता करिबा जे अभिनेता मानकु रीडिंग रिहर्सल करेबा। रीडिंग रिहर्सल रे आमे अभिनेता मानकु तांकर वॉइस मॉड्युलेशन कौटी इंटोनेशन कम अच्छी कौटी अधिका अच्छी कौटी वॉइस बढ़िबो कौटी वॉइस कमिबो ए बाबद संपूर्ण पुंखानुपुंख ट्रेनिंग दे सारा परे तापरे आमे स्टैंडिंग रिहर्सल करै थाउ। रीडिंग रिहर्सल परे ए स्टैंडिंग रिहर्सल रे आमे जते ब्लॉकिंग करू से ब्लॉकिंग रे गोटे कैरेक्टर आ गोटे कैरेक्टर पाखु जीवो बा आ गोटे जगह को जीवो तेणुकरी आमे सेतेबेले नाट्यशास्त्र जो स्टेज डिविजन करा जायछि सेईटा को आखि रे रखिकि आमे से कामटा करि थाउ। कहीं विदाउट मूवमेंट रे देयर इज नो मूवमेंट विदाउट लॉजिक रे देयर इज नो मूवमेंट तेणुक से आम आखि रखी तापर नाटकटी कर जो नाटकटी आम मंचस्थ करचुअली देखा दरकार से कौ समय नाटक कौन पाई से लेखा होता आज ताको आम कौ जगार प्रेजेंट करुचे बा किए से अभिनय करुँच जो मैंने कि भल नाटक करें आम विश्वास करुचे तेणुक से गोटे कथा आसूची यही भल नाटकटी कौ भली प्रयोजना शैली प्रस्तुत हम रियलिस्टिक पैटर्न हो पारे फोक फर्माट हो पारे बा अन्य किसी फर्माट हो पारे जदि ये नाटकटी साधारण दर्शक न हो गोटे प्रतियोगितार अनु माने प्रवेश करुच्ची तेणुक गोटे अलग फर्माटे तैयारी करने पड़ो जो फर्माट तैयारी करने पूर्व डिजाइनर सांगे बखी से समस्त कथा को जानी मंच सजा केमी हम कस्ट्यूम कौन हम प्रॉप्स कमती हम लाइटिंग कौन हम बैकस्टेज कौन हम ए समस्त कथा जानी सारिबा परे ए प्रतियोगिता रे ग्रहण करि पारिबो बोली निजे निर्देशक भाविबा दरकार।
ଏହା ଏତେ ଇଜି କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବ ଏଇଟା ଅତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଗୌରବ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେଠି ଯାଇ ତୁମେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଟି ହୋଇପାରିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଟକଟି ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ୟାର। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତାଳି ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା, ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଆଜି କହୁନି, ଏଦି କଥା କହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଆପଣମାନେ ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଲାଲା ବିରି ରାୟଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନାଟକ କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଫେସର ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ସେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। नाटक निर्देशकीय प्रस्तुति नाटक निर्माणर स्थपति निर्देशक नाटक बा थिएटर एक सामग्रिक सामूहिक दृश्य श्राव्य परिवेषण। नाट्यकार कहानी स्थिर करती दृश्य सज्जा तथा चरित्रोपयोगी संलाप माध्यम कहानी को चूड़ांत स्तर में उपनीत करती। ए समस्तर संतुलित समष्टि नाट्य पांडुलिपि। तेबे नाट्य पांडुलिपि को निजस्व चिंतन और शैली रे मंच प्रस्तुति, प्रच्छदपट संगीत, शब्दध्वनि, नृत्य संगठन, आलोक संपात, चरित्र चित्रण एवं अभिनय प्रशिक्षण माध्यम तार उचित एवं सफल प्रयोग द्वारा जीवन्यास दे मंचान पूर्वक दर्शकों द्वारा आदृत करने को चेष्टा करिथाय निर्देशक। दर्शकादृत नाटक ही सफल नाटक। नाटक मंचानर मुख्य तथा केंद्रीय भूमिका निर्देशकंकर। ताहा विदग्ध वृत्तर नाटक हो बा लोकवृत्तर नाटक हो। एपरी एक मुख्य उत्तरदायित्व नैथिबा निर्देशकर प्रस्तुति आरंभ हुए कथावस्तुर आहरणरू। कथावस्तु बा कहानीर प्रकार भेद एवं आवश्यकता अनुसारे अध्ययन, अनुशीलन एवं अनुसंधान करबाकू होइथाय। पौराणिक उपाख्यान रे घटना और चरित्र संपर्क रे ज्ञान लाभ आवश्यक। ऐतिहासिक और प्राचीन कथावस्तु रे घटना, चरित्र एवं तात्कालिक सामाजिक, राजनैतिक एवं अर्थनैतिक पृष्ठभूमि को अनुसंधान करबाकू हुए। सामाजिक तथा सांप्रतिक नाटक रे घटनाक्रम एवं चरित्र संपर्क रे विस्तीर्ण अध्ययन करबाकू हुए निर्देशक को। तेबे परवर्ती पदक्षेप है नाट्य दृश्य परिकल्पना। नाटकटी को सामग्रिक भावे तथा एकक दृश्य भावे कल्पना एवं परिकल्पना कराजिबार आवश्यकता रही। निजस्व अनुभूति, कल्पना तथा मंच ज्ञान द्वारा ही एक उत्तम नाट्य परिकल्पना संभवपर होता है। प्रत्येक दृश्यर प्रभावशाली परिकल्पना ही सामग्रिक भावरे कथावस्तु को चूड़ांत स्तर में उपनीत कराई। तेबे परवर्ती पदक्षेप है नाट्य दल गठन। कलाकार, शब्दध्वनि, संगीत परिचालक, आलोक एवं शब्द यंत्र परिचालक, मंच निर्माता, रूपकार, मंच परिचालकंकर सुचिंतित चयन ही निर्देशकंकर नाट्य परिकल्पना को सफल मंचायन रे साहाय्य करिथाय। तेबे कलाकार चयन समय रे अभिनेता अभिनेत्रींकर शारीरिक गठन, सेमानंकर कंठस्वर एवं अभिनय दक्षता इत्यादि उपरे यथेष्ट गुरुत्व दिया जाए। मंच सजा तथा मंचमाया सृष्टि रे कथावस्तु को गतिशील करिबारे आलोक संपात तथा प्रच्छदपट शब्दध्वनि एवं संगीतर सुदक्ष परिचालनार आवश्यकता रही। एक दक्ष रूपकार कलाकार को नाटकर चरित्र रे रूपांतर करिथाय। नृत्यर आवश्यकता थिले नाट्यबोध थिबा अभिज्ञ नाट्यगुरु टी आवश्यक। परवर्ती पदक्षेप है नाट्याभ्यास। दल गठन परे नाट्याभ्यास चले। कलाकार माने निजस्व चरित्र को पुंखानुपुंख भाव अनुध्यान करिथांती निर्देशकंकर दिग्दर्शन रे एवं प्रत्यक्ष तत्वावधान रे संलाप को निजस्व करिथांती। नाट्याभ्यास शेष 7 दिन बिना साहाय्य रे बिना प्रॉम्प्टिंग रे कलाकार माने कथावस्तु को आमूलचूल परिवेषण करबा एकांत आवश्यक। एही समय रे ही निर्देशक मंचायनर विभिन्न उपादानर
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜେସନ ବା ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେବେ ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ମଞ୍ଚନ ନାଟ୍ୟାଭାସ ରାତ୍ର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ରାତ୍ରରେ ହିଁ ବେଶ, ପୋଷାକ, ଉପକରଣ, ଆଲୋକ, ଶବ୍ଦ, ସଙ୍ଗୀତ, ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାରେ ହିଁ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନାଟକର ମଞ୍ଚାୟନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ ରାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ନାଟକର ପ୍ରକାର ଏବଂ ରୂପଭେଦ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଟ୍ୟ ଅବସର ସମୟରେ ନାଟକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିଜସ୍ୱ ନାଟ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏକ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଣାଳୀ ମାତ୍ର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତିରୁ ଅତି ଅଭିନୟ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାରାଦୀପର କାଲମାକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାର ଆୟୋଜିତ ଅନଲାଇନ୍ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେବେ ବିଷୟଟି ଏହିପରି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ବିଷୟ, ତଥାପି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାର ସୀମିତତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ବାଦଟି, ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାହିଁକି? ଏକ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପହିଙ୍କର ପଠିତ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦେଖାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯଦି ଏକ ନାଟକକୁ ନାଟ ସର୍ଜନା କଲାବେଳେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ମୁଁ ନାଟକଟି ଲେଖିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକୁ କାଟେ କାହିଁକି? ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଁ ଏମ୍ମସ୍ ବା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଏକ ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ସଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋକ ଦିଏ କାହିଁକି? ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମଞ୍ଚ ଶିଳ୍ପୀ, ବେଶଭୂଷା, ପରିପାଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ ନିଜେ ବଳିୟାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ'ଣ କରେ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋକ ଦିଏ କାହିଁକି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବଦଳାଏ କାହିଁକି? ଗତିପଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅବରୋଧ କରେ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାୟୀ। ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମଞ୍ଚ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ମଞ୍ଚ ଅନୁଶୀଳନ ଏସବୁ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ନାଟକଟିଏ ଭୁଞ୍ଜେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଏକ ଲେଖାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକ କାହିଁ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଗପ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ ଠାରୁ ନାଟକ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ? ଏକ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ତାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାଦ ଦେଇ ମଞ୍ଚ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କେତେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କଲେ ଦର୍ଶକର ସ୍ମୃତି କଟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ମଞ୍ଚ ପରିକଳ୍ପନା କିଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କେତେ ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦ କଲେ ଦୈହିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନାନ୍ଦନିକତା ଖେଳି ଉଠିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ଜଣେ ନାଟକ ଲେଖେ। ଅଥଚ ଏସବୁ କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା ଏସବୁ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ହୁଏ ଭିନ୍ନ।
तेबे आज विषयवस्तु को जदि आम अनुशीलन करूँ आम सब देखू जे निर्देशकर भूमिका एक मंजुल नाटक गढ़ी तोलिबारे अनस्वीकार्य। ओडिशार जेतेबेले पेशादार रंगमंचर अभ्युदय घटला प्राक स्वाधीनता काल हो बा स्वाधीनतार सामान्य परवर्ती अवस्था हो जेतेबेले अन्नपूर्णा जनता कलाश्री ओडिशा थिएटर बड़ंगा थिएटर भली पेशादार रंगमंच मान गढ़ी उठला सेतेबेले नाट्यकार को छाड़िले निर्देशक मानकर भूमिका थिला गुरुत्वपूर्ण से नाटक को नहीं लोक मान पाखे पहुंचवा से ओडिशार तैयारी ही पारिथिले मास्टर माणिया नटवर सेन व्योमकेश त्रिपाठी रामचंद्र प्रतिहारी सामुएल साहू पीर मिश्र नित्यानंद मिश्र भली नाट्य निर्देशक एवं प्राय 70 दशकर आद्य भाग जेतेबेले पेशादार रंगमंच मानकर पतन घटी घटी आसुथाए एवं विभिन्न सहर रे शौखीन नाट्य मंडली बा ग्रुप थिएटर रो अभ्युदय घटिला सेतेबेले मध्य निर्देशक मानकर भूमिका नाट निर्देशक एवं नाट्य संगठक भावरे तांकर भूमिका मध्य अनस्वीकार्य हला। कटक रे सृजनी भुवनेश्वर रे एवंगामे एकाम्र थिएटर पुरी रे समावेश संबलपुर रे संबलपुर कला परिषद एई भली भाव गंजाम रे गंजाम कला परिषद एई भली भाव रे अनेक शौखीन नाट्य मंडली गढ़ी उठले जो माने सृष्टि कले सेई भली नाट्य निर्देशक मानकु परवर्ती पीढ़ी पाई नाटक को देखिबा पाई अनुशीलन करिबा पाई अनंत महापात्र हुंतु असीम बसु हुंतु दोलगोविंद रथ हुंतु जगदानंद छुरिया हुंतु दिलीश्वर महाराणा हुंतु सत्यरंजन बेहेरा हुंतु धीर मल्लिक हुंतु मनोज पट्टनायक सुबोध पट्टनायक अभिन्न राउतराय नित्यानंद मिश्र राधा महापात्र रमेश पाणिग्राही एई भली नाट्य निर्देशक माने परवर्ती समय एक नाट्य श्रृंखला तैयारी कले जो माने कि एक नाट मंडली नेतृत्व नेले एवं लोकों पाखरे निर्देशकीय भूमिका बारी ही पड़ला। एबे निर्देशकीय प्रस्तुति उपर आलोचना कला बेले निश्चित भाव में मु जड़े अभिनेता एवं निर्देशक भाव में क्यों विषय को मु अत्यंत संवेदनशील भाव में निये एक उच्चांग नाट प्रस्तुति पाए ताको एपरि भाव में निया पारे जे प्रथमतः पांडुलिपि प्रस्तुति नाट्यकर पांडुलिपि तैयारी कला बेले निर्देशक सहभागिता नित्यांत आवश्यक जदि एक भल नाटक मंचन करने प्रस्तुत करा जाए हुए तो तार साहित्यिक मूल्यबोध पात्रमुखी संलाप एवं कहानीर गतिशीलता ये सबु विषय को निश्चिंत भाव में एक पांडुलिपि प्रस्तुति एवं निर्देशकर जड़ित थिबा अनुभूति को मध्य भाग करा जाय पारे। द्वितीयतः नाट्य गठन शैली किपरि भाव में कहानीर गतिशीलता हेले एक रससिक्त नाटक मंचन हो पारे तेणु घटनार प्रवाह को सठिक भाव में दृश्य संरचना कला बेले निर्देशक नाट्यकार सह सहभागिता है ताको प्रस्तुति करे तेबे निश्चित भाव में दर्शक मान पाखे नाट प्रस्तुति हवा समय रस आस्वादन रे बाधा सृष्टि हुए ना। तृतीयतः मंच परिकल्पना मंच परिकल्पना वास्तवधर्मी हेबा दरकार ना सांकेतिक हेबा दरकार ना प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटाल ता मध्य निर्देशक निश्चय भाव में लोकंकर स्वाद को दृष्टि रखी बा लोकंकर दर्शकों रुचि को दृष्टि रखी बा उपयुक्त साहित्यिक मूल्यबोध सह मंच प्रस्तुति बा मंच परिकल्पना रो सामंजस्य अच्छी कि नहीं चिंता करी मंच परिकल्पना करा जाए। चतुर्थ आसे कलाकार प्रस्तुति जहा कौन से एक भल नाटक पाई निश्चय भाव में एक बलिष्ठ उपादान निश्चित भाव में दर्शक को आगरे
ଏକ ଭଲ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ବେଳେ ଏକ ନିଖୁଣ କଳାକାରଟି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କଳାକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ନାଟକର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖି ସଂଳାପ ମାର୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର, ଅଭିନେତା ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ କାବ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କଳାକାର ଭିତରେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ କଳାକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ସର୍ବୋପରି ଏକ ସାବଲୀଳ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଟି ଦେବା ହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୋପାନ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଭାଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ବି ହେଇପାରେ। ବିଜ୍ଞ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁ ଦେଖୁ ଯେ ଦର୍ଶକର ରୁଚି, ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଏକ ରସସିକ୍ତ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ସର୍ବୋପରି ରହେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅଭିଳାଷ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି এই କୋଭିଡ ସମୟରେ ବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ପାଣି ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାର ତରଫରୁ এই ଅନଲାଇନ ଡିଜିଟାଲ ନାଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୃଜନମୁଖୀ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ବହୁତ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଳଚେରର ମଞ୍ଚ ମଣିଷ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ନାଟକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଥା ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଥା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଟକଟିଏ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନେତା ସେ ନାଟକଟି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମ୍ୟୁଜିକ, ସେଟ୍ ଡିଜାଇନର, ଲାଇଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନାଟକଟିକୁ ସଫଳ ନାଟକ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଚରିତ୍ର ମାନେ ହଉ, ଅଭିନେତା ହଉ ବା ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା ହଉ ବା ଲାଇଟ୍ ବାଲା ହଉ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ସେ ନାଟକ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ। ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକଟିରେ ନାଟକ କହୁଥିବା କଥାଟି, କାରଣ ନାଟକର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି କାହାଣୀକାର। ଲେଖକ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟି ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ନାଟକ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଣେ ଅଭିନେତା ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ନାଟକ ସଫଳ ହେଇପାରିବ କି? ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକଟି ସଫଳ ହେଇପାରିବ କି? ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଟ୍ ହେଇପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସେଇ କଥାଟି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ କି ନା, এইটা ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁଣି ଜଣେ ଚରିତ୍ର ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଆଖି, ଯିଏକି ଦେଖୁଥାଏ ସମନ୍ୱୟ ଭିତରେ ନାଟକଟି ଗତି କରିପାରିବ କି ନା। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ନାଟ୍ୟକାର କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କଥାଟି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେଇ ହବ କି ନା। ଏଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଥିଏଟରରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଏ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଏ ବା ଥିଏଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲିଡର, ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି କରିକିରି ଚାଲିବ, ଏକାଠି କରିକି ଚାଲିକିରି ଯୋଉ କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଣୁ
नाटकर प्रस्तुति पूर्व नाटकर प्रस्तुति कथा जदि आम देखा आयोजक प्रस्तुति कथा गोटे कहीदेले बास तांको काम आपाततः सरी जाए विभिन्न आनुष्ठानिक काम छाड़ा देखा छड़ा अन्य से काम गुड़ी को देखिपारे ना किंतु नाटकर तार स्वर तार अंतकरण को नहीं दर्शक पाखरे पहुंचेबार जो लीडर बा जो टीम स्पिरिट संपूर्ण दायित्वटी निर्देशक पाखरे थाए से गोटे क्षेत्र प्रस्तुत करे से क्षेत्र समस्त लोक को एका सहित सामिल करी एका सहित चलिबार गोटे प्रक्रिया तैयारी करे एणु जेतबेले प्रथमे कहानीटी आसे स्क्रिप्ट आसे से भी स्क्रिप्ट सिलेक्शन करे को स्क्रिप्ट तांको भल लागिवो तांको कलाकार को भल लागिवो को स्क्रिप्ट से प्रभावी ढंग रे दर्शक पाखरे पहुंचै पारिबे एइठु तांकर प्रस्तुतिर कार्य आरंभ होई जाय तापरे को कलाकार को को चरित्रटी दिया जाई पारिबो से कलाकार को जो चरित्रटी दिया जाई पारे से चरित्रटी ठीक भाव में गति करिवो कि नहीं आउ से नाटक में को प्रकार सेट टी हेले सुंदर हो पारिबो आपण देखिबे विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षार भी सेट होउची केतोले छोट स्टेज टी बहुत कथा कहूची बड़ स्टेज सेट टी से कथा कहि पारु नाही आलोक संपादक केमिति रहिबो म्यूजिक कोन कहबो ए सबु कथा गुड़िक निर्देशक उपरे एक दायित्व बोध रही है जी कि एक सफल आखि भाव में देखुए समस्त को एकाठी मिलई सारा पर एकाठी समस्त को नहीं चलला पर नाटकटी ठीक भाव में जाऊँगी कि नहीं तार गतिशीलता केमती रोचे नाटकटी तार कथा कहि पारुची कि नहीं आम यात्रा कथा देखी यात्रा आम जिते साधारणतः देखी था विभिन्न कलाकार ना गोटे गोटे यात्रा पार्टी चले से स्वाभाविक गोटे प्रश्न उठे ताहले से नाटकटी कौन निर्देशक कौन विशेष आवश्यकता रही न था रही थाए निर्देशक ताकू गोटे फ्रेम भितर पकेबा चाहती एणु जो फ्रेम भितर पड़िया पाते सबू निर्देशक से पाखापाखि फ्रेम रे पकई थांती एणु चरित्र प्रभावशाली हो जाए किंतु नाटक से कथाटी हो न था नाटक कौन हम गोटे नाटक को आम दुई जन निर्देशक द्वारा जो आम देखा से नाटकटी दुईटी नाटक भली देखा जाए नाटक डिजाइन नाटक सेट नाटक चरित्र माने ये गोटे भंगी कथा कही पारती से गोटे भंगी कथा कही पारती ये जो परीक्षा निरीक्षार माध्यम परीक्षा से परीक्षाटी कौन पाई दर्शक मान पाखे पहुंचेगा जो प्रकार प्रचेषा अच्छी यही हूँ नाटकर निर्देशिक कार्य प्रथम बड़ कार्य अच्छी जो जड़े सफल निर्देशक हूँ जड़े विफल निर्देशक हूँ सबू कथा से जना एणु निर्देशक निज इच्छा गोटे समन्वय रखा आस्थेटिक सेन्स नाटकर जोटा हूँ गोटे आध्यात्मिक आनंदमय जो कलाटी अच्छी से कलाटी आसिमिलेट करके निज भीतर को लेकर से कथाटी दर्शक मानकर पहुंचेबार प्रयास से करती एणु प्रस्तुतिर कथा देखा गले प्रथम आम कही स्क्रिप्ट सिलेक्शन कथा तापर गले नाटकर जो मासे रिहर्साल हुए 2 मास रिहर्साल हुए 6 मास रिहर्साल हुए मुझे देखी एक नाटक वर्षे पर्यंत भी रिहर्साल हुए वर्षे पर्यंत रिहर्साल है बेले सबू कलाकार को नहीं से जौनीति भाव में नाटक को देखा चाहते से प्रक्रिया एक गुरुत्वपूर्ण प्रक्रिया ही उठे तापर मंच उपर से देखी पारती इच्छा भी से परिवर्तन करि पारती मंचटी छोट हो पारे मंचटी बड़ हो पारे मंचटीर कौन उपयोगी मंचटी की जिनिस अच्छी आलोक केमिति अच्छी वाद्य केमिति अच्छी सबू कथा जेमिति आवश्यक अच्छी से अनुसार छोट मंच हो बा बड़ मंच हो से मंचटी प्रभावी संगरे दर्शक पाखे पहुंचेबार दायित्वटी भी निर्देशक नहीं था एणु मोटामोटी उपरे आम थिएटर वर्ल्ड को जो देखा पड़ो अजाणत निर्देशक उपर एक गुरु दायित्व बोध रही था जदियो से दायित्व को केमिति तुलेबे से सफल विफल नाटक जना पड़े कलाकार माने जेते ढंगरे कहले भी जदि ठीक भाव में समन्वय रक्षा न करी नाटकटी दर्शक पाखु जाई न पारे ताहले गोटे सफल नाटक हो पारे मोटामोटी भितर एतिकी ही कथा जहा हो ए प्रकार आलोचना भाग नबाकू मते कहिथिबारु निश्चित भाव में स्वस्ति झंकार को धन्यवाद देवी रहुची नमस्कार बंधुगण आपण माने सुनिले निर्देशक मानकर निर्देशकीय प्रस्तुतिर कथा मोर जहाँ विश्वास एते सुंदर भाव में जो आलोचना समस्ते करिसेंती ता बहु अनुभवर बहु अध्ययनर बहु वास्तवतार चित्र एथिरे प्रतिफलित होइछि
ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ନିଜର ନାଟ୍ୟ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାରାଣା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟ୍ୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନାଟ୍ୟ ପରିବାରର ଜନନୀ ହେବେ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ରୂପସଜ୍ଜା, ଆଲୋକ, ମଞ୍ଚ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନାଟ୍ୟ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରଟି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଥିଲେ, ସଂଯୋଜିତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ନାଟକ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପରିଡ଼ା ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ ନାଟକ ବିଭାଗରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟର ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ୍ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଳାପ, ଦୃଶ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଯୋଜନା ପାଇଁ ସେମିତି ଜଣେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଭଲ ମଞ୍ଚ, ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ମଞ୍ଚର କୌଶଳ, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୈଳୀ ଥିବ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ବା ଏପିକ୍ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଭଟ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାର ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇପାରେ। ତେଣୁ ନାଟକ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ତାହାରି କୌଶଳରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ନାଟକ ପାଇଁ ଅଭିନେତାକୁ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ତା ଗୋଟେ ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚରିତ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେହି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାଟକକୁ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଲିଡର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଅଧିନାୟକ। ତେଣୁ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ଯଦି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାହେଲେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରି ତୋଳି ଧରିବାର ନିଷ୍ଠାପର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ ବିଚାରରେ ସେ ତାର ନାଟକକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତୋଳି ଧରିବ। ସେ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ ଆଜି ଯଦି ବି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ତଥାପି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନସିକତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦର୍ଶକ ଖୋଜୁଛି ତା ଗାଁକୁ, ଖୋଜୁଛି ତାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ, ଖୋଜୁଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା ଭାବୁଛି। ସହରୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଖୋଜୁଛି ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏସବୁକୁ ଧରି ରଖି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ନାଟକ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ହୋଇପାରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ବାବୁ। ଶ୍ରୀ ଲାଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରାୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ଦର୍ଶକଟେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଅଭିନେତାଟି ସେ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାତ୍ରମୁଖୀ ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଚୟନ ସମୟରେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଚୟନ ପରେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ, ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭଏସ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିଡ଼ିଂ ରିହର୍ସାଲ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ନାଟକର ଗୋଟେ ରିଡ଼ିଂ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ରିଡ଼ିଂ ରିହର୍ସାଲ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିହର୍ସାଲ୍ ହେବ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକିଂ ହେବ,
ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନିୟମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏସବୁ ପରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଗୌରବ ଯଦି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାଟକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିପାରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲାଲା ବୀରେନ ରାୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ରଚନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତନରେ, ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଉପଯୋଗୀ ଧାରାରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଟକକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ତାହାର ଘଟଣା ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର। ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା, ତାର ମଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ତାର ସଙ୍ଗୀତ, ତାର ଶବ୍ଦ, ତାର ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା ଏସବୁ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରିବ ତେବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାର ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସୁଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଏସବୁ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ନାଟକ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ନାଟକ ମଞ୍ଚାୟନର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଯଦି ନାଟକ ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ଯଦି ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରଯୋଜିତ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ନାଟକ ହେବ। ଏବଂ ନାଟକର ପୂର୍ବଦିନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଠାରୁ ମେକଅପ୍ ଠାରୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚସଜ୍ଜା ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଷ୍ଟେଜ୍ ରିହର୍ସାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯିଏ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ମଞ୍ଚାୟନ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ନାଟକକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚଶିଳ୍ପ ସହିତ, ବେଶଭୂଷା ସହିତ, ପରିପାଟି ଏ ସହିତ ଗୋଟେ ନାଟକର ଗତିପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାର ସମର୍ଥ ରଖିପାରେ, ସେହିଭଳି ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ନାଟକ କରିପାରିବ। କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଳ ନାଟକ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯେତେବେଳେ ଚୟନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଦରକାର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଉଭୟ ମିଶିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିବ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିବ, ତାର ଗତିଶୀଳତା ଥିବ ଏବଂ ପାତ୍ରମୁଖୀ ସଂଳାପ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ନାଟକର ଗଠନ ଶୈଳୀ, କିଭଳି ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାହାଣୀର ଗତିଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ରସଯୁକ୍ତ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂରଚନା କଲାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଏକ ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର। ତୃତୀୟତଃ ହେଲା ମଞ୍ଚ ପରିକଳ୍ପନା। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା କଳାକାରମାନେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ କାବ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କାରଣ ନାଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ କାବ୍ୟକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ସେତିକି ଦକ୍ଷତା ରହିଥିବା ଦରକାର ଯିଏକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସେଇ ମୁହଁକୁ ମୋହି ପାରିବ। ଏକ ସାବଲୀଳ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ମାନର ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ବହୁତ ଦରକାର। ଏ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକୁନ୍ଦ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଅନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଏକ ସଫଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଖିଟିଏ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କଥା ନାଟ୍ୟକାର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସହିତ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଷା,
ମଞ୍ଚ ପରିକଳ୍ପନା, ଆଲୋକ ସମ୍ପାତ, ସଙ୍ଗୀତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନସିକତା, ଏ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ନାଟକ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟରଥୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ନାଟକର କଥାକୁ ଜଣେ ଯଦି ଶୁଣିପାରିବ, ଜଣେ ନୂଆ ନାଟକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ସେ ସମୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।